साबका प्रधान सुनील जाखड़ दे बागी तेवर नोटिस दा नहीं दिता जवाब कि हुण जाखड़ ते कार्रवाई करेगी पार्टी या फिर जाखड़ खुद ही चुक सकते ने कोई वड्डा कदम। अज सोनिया गांधी नूं मिलणगे प्रताप बाजवा। सीएलपी लीडर बनाए जाण तों बाद पहली मुलाकात। डिप्टी सीएलपी लीडर राजकुमार चप्पेवाल भी होणगे नाल मौजूद। माफिया के मुद्दे ते केजरीवाल नूं कांग्रेस का घेरा। राजा वड़िंग बोले रिश्वत की पेशकश करन वालियां ने दे आम आदमी पार्टी ने जनतक नहीं कीते ना ही कीती कार्रवाई कि चुप रह के माफिया नूं दे रहे समर्थन। SYL विवाद ते पंजाब खिलाफ अदालत की उलंघना करन दी पटिशन दायर करन दी तैयारी च हरियाणा। कांग्रेस ने मान सरकार नूं कीता आगाह। वड़िंग बोले सारियां पार्टियां नूं भरोसे च लैके कानूनी लड़ाई की तैयारी करे सरकार। राजौड़ा की रिहाई नूं लैके पक्की सियासत। सुखबीर बादल ने प्रधानमंत्री तो मंगिया निजी दखल। तरवनीत बिट्टू का पलटवार। कहा देश विरोधी एजेंसियां दे इशारे ते मंग कर रहे सुखबीर। लगता है मेरे परिवार का जानी नुकसान करवाउण दा इरादा। पंजाब च मुफ्त बिजली ते हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कसिया तंज। बोले श्रीलंका वर्गा होने वाला है पंजाब का हाल। मुफ्त सहूलतां देण वाले सूबे ते देश हो रहे ने खोखले। लोकां नूं रोटी भी नहीं खुआ सकणगे। ड्रग केस च अज मोहाली कोर्ट च होएगी सुनवाई। विक्रम मजीठिया खुद अदालत च होंगे पेश। सीएम भगवंत मान नूं क्लीन चिट देण वाले SGPC मैंबर नूं अकाली दल ने कीता बाहर। पार्टी विरोधी सरगर्मियां दा लगाया इल्जाम। बलदेव सिंह ने कहा सी दमदमा साहिब फेरी वेले सीएम ने नहीं पीती सी शराब। संगरूर च PRTC दी बस ने दरड़े 4 स्कूली बच्चे। एक दी मौत 3 दी हालत गंभीर। सीएम ने जताया दुख। मृतक दे परिवार नूं 2 लाख रुपए देण दा कीता ऐलान। बरनाला तहसील कॉम्पलैक्स च जबरदस्त हंगामा। रिटायर्ड कानूगो ते जमीन की निशानदेही लई रिश्वत मंगण दा इल्जाम। SDM ने दिता जांच दा भरोसा। कपाह दे बीज दा पैकेट 43 रुपए होया महंगा। हुण पैणगे 810 रुपए। केंद्र ने वधाए रेट। 1 एकड़ च करीब 3 पैकेटां दी हुंदी है खप। पंजाबी फिल्म नी मैं सच कुटनी ते पंजाब महिला कमिशन ने जताया इतराज। डायरैक्टर ते प्रोड्यूसर नूं कीता तलब। क्या समाज लई चंगा सुनेहा नहीं दिंदी फिल्म। देश च फिर वधन लगे कोरोना के मामले। हरियाणा ने दिल्ली नाल लगदे 4 जिलियां च मास्क कीता लाजमी। तो चंडीगढ़ च 20 भीड़ भाड़ वालियां थावां ते मास्क पाउण लई एडवाइजरी जारी। गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पुरब मौके परसों लाल किले तो देश नूं संबोधन करनगे प्रधानमंत्री। यादगारी सिक्का ते डाक टिकट भी करनगे जारी। अज तो पंजाब के कई इलाकों च बदल सकता है मौसम। कई थाई छाए बदल। फिरोजपुर च हुई बूंदाबांदी ने वधाई किसानां दी फिकर। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। भगवंत मान सरकार के मंत्री एक्शन दे विच नजर आ रहे ने। लगातार ब्रह्म शंकर जिंपा ने मोहाली DC दफ्तर दे विच छापा मारिया है। कैबिनेट मंत्री जिंपा ने मोहाली DC दफ्तर दे विच छापा मारिया है। DC दफ्तर दे स्टाफ की हाजरी चैक की है। तो लगातार एक्शन दे विच नजर आ रहे ने भगवंत मान सरकार के मंत्री। कैबिनेट मंत्री जिंपा ने मोहाली DC दफ्तर दे विच छापा मारिया है। मनोज राठी साडे सहयोगी लाइव जुड़े हुए ने DC दफ्तर तो। मनोज, की कुछ तस्वीरां? बिल्कुल अर्शदीप, अज कैबिनेट मंत्री ब्रह्म शंकर जिंपा वालों अज रेड की गई है। मोहाली के DC ऑफिसर के जिन्ने भी ऑफिस ने, चाहे वो सुविधा केंद्र ने, चाहे वो किसी भी तरह का ऑफिस ने, उन्होंने उत्थे सारी रेड करके सरप्राइज चैकिंग की। साडे नाल जिंपा जी ने, उन्होंने गलबात करांगे। जिहड़े ADC ने, SDM ने। जिंपा साहब, अज तुसीं सरप्राइज विजिट की है, किस तरह की कमियां जिहड़ी थोड़ियां कमियां जिहड़ियां पाईयां गईयां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਤਾਂ। ਜੀ ਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਊਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ, SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕਰ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੇਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲੀ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਗਏ ਅਗਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ ਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ information to the office sitting in any office means acceptance from ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਅਗਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚਾਰजेस ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਫ ਐਂਡ ਔਨ ਵੀ ਕਦੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ So what is the office No, protocol? Office protocol is as and when somebody is not sitting on the chair, he has to inform to the either to the senior or to the junior. Now here neither senior ਡਬਲ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ Even phone is ਪਰ switched ਡਬਲ ਚਾਰਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ तो विल चेक वो दिन फिक्स कर लें जाते इस दिन इतने बहने ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਲ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਬਲ ਚਾਰਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਕਰ ਵੀ discretion ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਪਰ ਨੀਡ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਸਰ ਵੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਰ ਜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ phone is switch off. ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਸੁੱਚ ਆਫ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ड्राइवर वगैरह सर दूसरा की है the argument is that they call him. विल फिक्स द ठीक है कि इस दिन की Even now he is calling, he is ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਆਫਿਸ ਹੈ ਸਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਧਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਦਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਆਫਿਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰ ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਤਾਈ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੁਣੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੈ टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मंडी बोर्ड आल्सो कि उठे बैठे हैं ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ but even if he is at Mandi board, Maybe we'll I mean, people confirm should know it na ऐसा क्या होना ਆ ਤਾਂ 10 ਵਜੇ ਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ is there in the ਮੰਡੀ ਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਟਾਈਮ ਇਨਬਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ
ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਓ ਪਰਸੋਂ ਆਓ। ਜਦ ਇੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ। ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਓ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਿ ਖੁਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, EMPLOYEES ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਫਿਸਿਸ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। SDM ADC ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਈ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਂਡਮ ਚੈਕਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਖਰੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਇਹ ਬੋਹਰ ਵੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰੈਂਡਮ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ DC ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਲੇਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ DC ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਘੇਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ, ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੋ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧਿਆਂ CM ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਿੱਧੇ ਜੇ CM ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰੋਗੇ? ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਢਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। जब नई नई सरकार बनी पंजाब में, ये जितने माफिया थे बड़े बड़े, जितने बड़े बड़े जो लूट रहे थे पंजाब को, इन सब लोगों ने अप्रोच करना चालू किया मेरे को, मान साहब को, हमारे मंत्रियों को, हमारे एमएलएज को, पार्टी के लोगों को कि जी बताओ आपके यहाँ क्या सिस्टम चलता है, किसको देना होता है, कैसे देना होता है, क्या करना होता है। सबको हमने कहा ईमानदारी से काम करो नहीं तो जेल भेज देंगे। सारे सब ठीक हो गया और देखो 1 महीने के अंदर ही इतना पैसा आ गया कि आपकी बिजली फ्री हो गई। ਉਧਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਅੱਜ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਅੱਜ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਨਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਦੋਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਔਰ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ 18, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਔਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਅੱਜ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ।